أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين مولانا و سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین الی لقاء یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ الکریم فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ آج شب جمعہ میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے، پریشانیاں دور ہونے کے لیے، مشکلات کی آسانی کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے، جس نے مجھ سے التماس دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے، امام زمانہ کی خوشنودی و خوشی کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری اور محمدی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ تمام افراد جو اس وقت میرے ساتھ ہیں ان سب کو میں السلام علیکم اور تحفہ یا علی علیہ السلام مدد پیش کرتا ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اذان محترم، آج شب جمعہ ہے، شب استجابت دعا ہے، شب رحمت ہے، شب مغفرت ہے، شب عنایت ہے۔ وہ ہستی ہے، ہستی کی آمد کے ایام ہے کہ جن کے لیے اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اذان محترم، پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ سب کی مشکلات کو دور فرمائے اور ہم سب کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، السلام علیہ یا شفیع المذنبین، السلام علیہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی آپ سب کو یہ ایام جو چل رہے ہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ سب کو با مقصد، با مرام اور با عزت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے ہمارے نبی کریم کی شان کے خلاف گستاخیاں کی ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو تباہ و برباد و نیست و نابود فرمائے اور ہم سب کو اسوہ حسنہ محمد و آل محمد علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب جمعہ ہے تو دو جملے میں عرض کر کے، ظاہر ہے آپ جانتے ہیں شب جمعہ میں ہمارا ایک دعائے کمیل اور حدیث قصہ کا ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں تاکہ آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج نبی کریم کے صدقے میں، ان کی پاک آل کے صدقے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہمیشہ دعا مانگتے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ ہوگی۔ پروردگار عالم آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دعا اور معرفت امام پہ، اور میں نے بتایا کہ جہاں نبی رحمت جو ہے نبی ہیں، وہاں امام الائمہ ہے، ائمہ کے بھی امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، انبیاء کے بھی امام ہیں۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، مولا علی علیہ السلام مدد اور علیکم السلام، اور پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے اور صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ میں نے جیسے کل بیان کیا تھا اسی کو سلسلے کو جوڑتے ہوئے چند جملے عرض کر کے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم دعا کی طرف آئیں گے کہ جو
जिसके लिए मैं आप सबको आज शब जुमा में मैं मदऊ किया और आप आए, और इंशाअल्लाह ताला हम दुआ की यहाँ पे एक महफिल सजाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आप सबके लिए दुआ में दुआ होगी इंशाअल्लाह ताला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को इस आया करीमा में 5 नामों से मुखातिब किया। पहले कहा शाहिदन मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। आखिर में रोशन चराग कह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को याद किया और बुलाया। मैंने बताया था कि इसके बारे में कई तफासीर हैं और कई अकवाल हैं कि यहाँ पे ये नबी करीम को अल्लाह ने इन 5 नामों से क्यों ताबीर किया। शाहिदन लिल अंबिया, गवाह बनाया अंबिया पे, पहली ये बयान किया जाता है। मुबश्शिरन लिल औलिया, अंबिया को बिशारत देने वाला बनाया, ये 2 है। नज़ीरन लिल आदा, दुश्मनों को डराने वाला, ये 3 है। दाइयन लिल अतकिया, मुत्तकियों को दावत देने वाला, ये 4 है। और सिराजम मुनीरा लिल असफिया, रोशन चराग असफिया के लिए ये 5वीं इसकी ताबीर की गई है। और कहा गया है शाहिदन लिल आरिफीन, शाहिद हैं आरिफीन के लिए। और मुबश्शिरन लिल मोमिनीन, मुबश्शिर हैं मोमिनीन के लिए। नज़ीरन, डराने वाले हैं, लिल आसीन, गुनाहगारों को डराने वाले हैं कि खौफ जहन्नम दिलवाने वाले हैं, उनको जहन्नम से बचाने वाले हैं। वदायन लिल मुहिब्बीन, मुहिब्बीन को दावत देने वाले हैं। व सिराज मुनीरा लिल मुत्तकीन, और सिराज मुनीर है, रोशन सितारा है, रोशन चराग है मुत्तकियों के लिए। और ये भी कहा गया है शाहिदन अला उम्मते का बेअन्नहुम कद सद्दकू, कि ये शाहिद है उम्मत पे कि जिन्होंने पैगंबर अकरम की तस्दीक की, यानी जिसने नबी करीम की तस्दीक की उसकी शहादत देने वाले हैं, उसके गवाह हैं। और दूसरा मुबश्शिरन बिल जन्ना, शाहिदन व मुबश्शिरन, मुबश्शिरन बिल जन्ना लिल मुत्तकीन, जन्नत की बिशारत देने वाले हैं मुत्तकियों को। व नज़ीरन बिन्नार लिल काफिरीन, जहन्नम से डराने वाले हैं, जो काफिर हैं उनको जहन्नम से डराने वाले हैं नबी करीम। व दाइयन खल्क़हु इला दीनिल्लाह, और तमाम मखलूकात को अल्लाह के दीन की तरफ दावत देने वाले हैं। व इला इबादतिही, अल्लाह की इबादत की तरफ दावत देने वाले हैं अल्लाह के इज़्न के साथ। व सिराजम मुनीरा, और रोशन सितार, ए नूरन मुज़िया, रोशन से चराग, रोशनी देने वाला, ऐसी रोशनी कि जिसकी रोशनी कभी खत्म ना होने वाली हो। लिल खलाइक़ अजमईन, तमाम मखलूकात के लिए। और ये वो है कि जो अक्ल के करीन है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। अलैकुम अस्सलाम, मौला अली अलैहि सलाम, तमाम मखलूकात के लिए रहमत बना के भेजा। आफताब नहीं कहा, चराग कहा नबी करीम को। तवज्जो फरमाइएगा, चंद जुमले उसके बाद इंशाअल्लाह ताला दुआ की, और बाकी इस पे तफसील से गुफ्तगू इंशाअल्लाह कल की नशिस्त में और कल के जश्न में इंशाअल्लाह की जाएगी। परवरदिगार आलम आप सबको सलामत रखे। आफताब क्यों नहीं कहा, इसमें चंद हिकमतें हैं। इसलिए पहली तो हिकमत यह है कि आफताब की बुलंदी इतनी ज्यादा है कि अगर आफताब कह दिया जाता तो ज़ईफ लोग उम्मत के, उनका दिल टूट जाता कि हम पैगंबर की बारगाह तक नहीं पहुंच सकते। आफताब तो बहुत बुलंद है। और चराग कह दिया, चराग वो है कि हर घर में इसका होना जरूरी है, हर घर में इसकी रोशनी है। और यह भी शायद अल्लाह बताना यह चाह रहा है कि याद रखो, चराग हर घर में होता है, चाहे दिन का वक्त हो तब भी चराग है, चाहे रात का वक्त हो तब भी चराग है। और चराग की मिसाल दे के ये कहा, जो चाहे नबी करीम को अपने घर में बुला सकता है, और नबी उसके घर में आएंगे और आते हैं। सूरज कहता, सूरज तो नहीं आ सकता ना घरों में, घरों के अंदर तो नहीं आ सकता, छतों के नीचे तो नहीं आ सकता। लेकिन जब चराग कह दिया, यानी मतलब क्या है कि जहां जहां तक नबी करीम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अम्र होगा, वहां पे सरकार नबी करीम पहुंचेंगे, और जरूर पहुंचना। घर में कोई चीज गुम हो जाए तो वो चराग की रोशनी में ढूंढी जाती है। अगर आपकी मारिफत में और नूरानियत में और रूहानियत में अगर कोई कमी हो तो नूर रहमतुल आलमीन के पर्तों में आप उस चीज को ढूंढ सकते हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था, चराग अमनीयत का सबब है घर वालों के लिए, चराग रहमत का सबब है घर वालों के लिए, चराग बरकतों का सबब है घर वालों के लिए। चराग चोरों से बचाता है, चोरों से बचाने का नाम है चराग।
इसी तरह से चराग क्यों कहा कि अगर कोई रहमत चाहता है, बरकत चाहता है, इनायत चाहता है और नेमतें चाहता है, अल्लाह की करम चाहता है, राहत और सुकून चाहता है, तो वो नबी के दरवाजे पे आ जाए, ये सब चीजें उसके दरवाजे पे आ जाएंगी। सुभान अल्लाह। और चराग घर वालों के लिए सुकून का सबब बनता है, और जो दुश्मन है, मुआनिद है, उनके लिए नदामत का और हसरत का और पशेमानी का सबब बनता है। तो ये चराग रहमत नबी करीम जो है, ये सबके लिए उम्मीदवारी का सबब है, और जो दुश्मन है उनके लिए जो है नागवारी का सबब है, उनके लिए परेशानी और पशेमानी का सबब है। जैसा कि कल मैंने आपके सामने अर्ज किया, और यहीं से मैं इंशाअल्लाह ताला आगे चलूंगा, कि चराग की एक खासियत है जो सूरज में नहीं है। चराग से 1000 चराग जलाए जा सकते हैं, लेकिन सूरज से दूसरा सूरज जो है वो रोशन नहीं किया जा सकता। एक सूरज से एक ही सूरज होगा, दूसरा सूरज नहीं होगा, लेकिन एक चराग से दूसरा चराग, दूसरे से तीसरा चराग, तीसरे से चौथा चराग जलाते चले जाएं। और इसीलिए एक चराग है मुस्तफवी आज मौजूद है कि जिसको मेहदी मऊद के नाम से याद किया जाता है। और ये कमाल की मंजिल ये है कि चराग से दूसरा चराग जब जलता है तो एक जर्रा कमी नहीं होती पहले चराग में की रोशनी में, और अगला चराग भी रोशन हो जाता है। उस चराग से फिर अगला चराग रोशन होता है, इसमें कमी नहीं होती, फिर अगला चराग रोशन हो जाता है। मुस्तफा ने चराग अमीरुल मोमिनीन और चराग जनाब सैयदा की रोशनाई अता हुई, और वहां से हसनैन करीमैन, और वहां से सैयद सज्जाद, वहां से इमाम बाकिर, वहां से इमाम सादिक, और ये सिलसिला चलता रहा, और चराग से चराग जलते रहे, और फूंकों से ये चराग बुझाए न जाएंगे। लाख कोशिश कीजिए, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम, लोग चाहते हैं फूंकों से अल्लाह के चराग को बुझा दें, लेकिन अल्लाह अपने चरागों को, अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा, चाहे काफिरों को बुरा ही क्यों ना लगे। आफताब को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। आफताब एक जगह से दूसरी जगह उसको जो है अल्लाह के इज़्न से मशरिक से मगरिब तक जाता है, उसके अलावा नहीं जा सकता, कहीं शिमाल जुनूब में नहीं जाएगा। लेकिन नबी करीम जो है कभी ओहद के मैदान में है, कभी खैबर के मैदान में है, कभी बद्र में है, कभी मक्के में है, कभी हिजरत करके मदीने आ गए, तो हर मकाम पे नबी करीम। और उससे पहले कि जब आप तिजारत का माल लेके जाया करते थे तो शाम तक आप जाते थे, तो नबी करीम ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस तरीके से रखा है, जहां जाएंगे अपने नूर का जलवा दिखाते चले जाएंगे। चराग को कह के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मीद दी है कौम को, मिल्लत को, और चाहने वालों को कि परेशान ना होना। ये वो चराग है, जब चाहो इस चराग की रोशनी से तुम्हारे दिल मुनव्वर है। और ये हकीकत है कि ये हर दिल में इश्क मुस्तफ़ा का चराग रोशन है, और ये कभी बुझ नहीं सकता, चाहे लाख कोशिश की जाए और दुनिया कोशिश करे ये चराग। और मेरी दुआ है परवरदिगार आलम तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, परवरदिगारा तुझे वास्ता जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का, तमाम अफराद, तमाम आशिकीन अहले बैत की तमाम परेशानियों को दूर फरमा, तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा, तमाम मकरूजों के कर्जों की अदायगी हो, तमाम बेघरों को घर मिले, तमाम बेज़रों को ज़र मिले, मुफलिसों की मुफलिसी दूर हो, जो हज व ज़ियारात के मुतमन्नी मुश्ताक है उनको हज व ज़ियारात से शरफयाबी हो, और हमारी कौम में मिल्लत में आपस में इत्तफाक व इत्तेहाद की बरकत अता हो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, तफरके में ना पड़ो। तो उन सब के लिए मैं दुआ गूँ, परवरदिगारा हमारे वतन अजीज पाकिस्तान की सालमियत की हिफाजत फरमा, इसको दाखिली और खारजी दुश्मनों से महफूज और मसून फरमा, इस्लामी जमहूरी ईरान को जमी खतरात आफात बलियात अर्जी और समावी से महफूज फरमा, और परवरदिगारा इस कोरोना की वबा का खात्मा कर दे और तहस नहस कर दे, ताकि सब मिल के जो है उसी तरह से कभी मक्के की तरफ जाएं, कभी मक्का मुकरमा की तरफ, कभी मदीना मुनव्वरा की तरफ, कभी नजफ अशरफ, कभी करबला मोहल्ला, कभी मशहद मुकद्दस, कभी काज़मैन शरीफैन, कभी सामरा, कभी कुमुल मुकद्दसा, कभी शाम की ज़ियारतों पे जैसे पहले जाया करते थे, उसी तरह से ये काफिले रवाना हो और इंशाअल्लाह सब ज़ियारात से मुशर्रफ हो। आमीन या रब्बल आलमीन। और एक अफसोसनाक खबर है कि बहुत बड़े आलिम दीन मुहतमिम आला जामिअतुल मुंतज़र लाहौर किबला काजी नियाज हुसैन नकवी अल्लाह मकामों का कुम में इंतकाल हो गया। मेरी दुआ है परवरदिगार आलम उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और आला इल्लीयीन में जवार मासूमीन, खुसूसन जवार सैयदुश शुहदा
अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जगह अता फरमाए। जब तक जिंदा रहें इश्क़ अहले बैत में जिंदा रहें, और जब इस दुनिया से जाएं तो इश्क़ अहले बैत का, मोहब्बत अहले बैत का, मवद्दत अहले बैत का, उल्फत अहले बैत का दामन हमारे हाथ में हो। परवरदिगारा वो हाथ जो अहले बैत के खिलाफ बुरे इरादे से उठे उन हाथों को काट दे, वो आंखें जो मैली निगाह से देखे उन आंखों को अंधा फरमा, और मरहूम मगफूर क़िबला काजी नियाज़ नकवी साहब के दरजात को बुलंद फरमा, और उनको आला इल्लियीन में जवार मासूमीन खुसूसन जवार सय्यदुश शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जगह अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अब चलते हैं हम आज शब जुमा की दुआओं की तरफ, मखसूसन दुआए कुमैल जिसकी बहुत ज़्यादा ताकीद है और बहुत मुजर्रब तरीन दुआ है। परवरदिगार आलम तमाम की हाजात को पूरा फरमाए, और जिसने हमसे इल्तमास दुआ के लिए कहा, परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, वास्ता जनाब सैयदा ताहिरा राजिया मर्जिया इंसिया हुरिया नूरिया समाविया अर्शिया कुदसिया जनाब सिद्दीक़ा कुबरा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता परवरदिगारा उन तमाम अफराद की हाजात को पूरा फरमा, तमाम की परेशानियों को दूर फरमा, और जिसने हमसे इल्तमास दुआ के लिए कहा है उन सब की दुआओं को फर्दन फर्दन अपनी बारगाह अक़दस में मंजूर व कबूल फरमा। आए चलें अपनी दुआओं को ज़हन में रखें और हम दुआए कुमैल सुनते हैं और पढ़ते हैं ताकि तमाम की हाजात पूरी हो, तमाम बीमारों को शिफा मिले। जो कोरोना के मरीज वेंटिलेटर पे हैं, आईसीयू में हैं और इस वक्त बुरी हालत में हैं, मैं यूँ कहूँगा कि कुछ ऐसे हैं जो सांस लेने में जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, ऑक्सीजन लगी हुई है और आईसीयू में है, कोमे में है, वेंटिलेटर पे है, परवरदिगारा उन सबको शिफा व आफियत से आजिल अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ला शै व बिकुव्वतिका अल्लती क़हरत बिहा कुल्ला शै व ख़ज़अना कुल्लु शै व ज़ल्ललहा कुल्लु शै व बिजबरूतिका अल्लती ग़लबत बिहा कुल्ला शै व बिइज़्ज़तिका अल्लती ला यक़ूमु लहा शै व बिअज़मतिका अल्लती मलअत अरकाना कुल्ला शै व बिसुल्तानिका अल्लज़ी अला कुल्ला शै व बिवजहिकल बाक़ी बअद फ़नाए कुल्ले शै व बिअस्माइका अल्लती मलअत अरकाना कुल्ले शै व बिइल्मिका अल्लज़ी अहात बिकुल्ले शै व बिनूरि वजहिका अल्लज़ी अज़ा लहू कुल्लु शै या नूरो या कुद्दूस या नूरो या कुद्दूस या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तहत कुल्लि इसम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुन निक़म। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरुन निअम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तहबिसुद दुआ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तुनज़िलुल बला। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली कुल्ल ज़म्बिन अज़नबतु व कुल्ल ख़तीअतिन अख़्ताअतुहा। अल्लाहुम्मा इन्नी अतक़र्रबु इलैका बिज़िक्रिक व अस्तशफ़िउ बिका इला नफ़्सिक व असअलुका बिजूदिका अन तुग़नियनी मिन क़ुर्बिक व अन तुज़िअनी शुक्रक व अन तुल्हिमनी ज़िक्रक। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका सुआल ख़ाज़िन मुतज़ल्लिलिन ख़ाशिअ अन तुसामिअनी व तरहमनी व तजअलनी
بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم واسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من غبي سترته وكم من فاد من البلايا قلت وكم من إصهار وقيدا وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرتا. اللهم أعظم بلائي وافرت بي سؤالي وغسرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وابزني النفي بعد عملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها وخيانتها ومثالي. يا سيدي وأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أعترض فيه من تدين عدوي وغرني بما هوى وصده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعض أوامرك ولك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاءك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مغرا مذهنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفضا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي ابني الابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج بي لساني من ذكرك وعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من عابيت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى قلوب على ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا
خافيا وعلى قلوب ضربت بإلهيتك محققا وعلى زوائر راوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح صاد الأوطان تعبدك طايا وأشارت باستغفارك مضينا ما هكذا الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا أخبرنا بفضلك عن وهكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي القليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري بي من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسو يسير بقاء كثير مدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقام ولا يخفف عن عليه لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستقيم يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما من هذا الجواب كي لعليم العذاب وشدة أملته للبلاء ومدته فلئن سيرتني للعقوبات ما أدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك وابني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك وكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك وكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك وبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيج العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين. سارے مل کے پڑھے جہاں پہ موجود ہیں، قبولیت کا وقت ہے. یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین یا حبیب قلوب الصادقین ویا الہ العالمین افتراک سبحانک یا الہی وبحمدک تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وهبط بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك زجيج مؤمل لرحمته وهو يناديك بلسان آل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي وكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يورق لهيبها وأنت تسمع صوت وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفها أم كيف يتخلخل بين أطباقها وأنت تعلم صدقها أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في يدغي منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهدي وقضيت به من إخلاد معاندي لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مكرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تمنعها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد في المعاندين وأن تجل ثناؤه قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما
अफमन कान मोमिनन कमन कान फासिकन ला यस्तमून इलाही व सय्यदी। अपनी दुआएं ज़हन में रखें, कबूलियत का वक्त है। फ़ासअलुका मिल क़ुदरतिल्लती क़द्दरतहा, आप मशहद से कनेक्टेड है इमाम रज़ा की बारगाह से। अपनी दुआएं ज़हन में रखें, यकीन जाने जरूर आपकी दुआएं पूरी होंगी इंशाअल्लाह, सदके में इमाम हश्तुम के। सुभान अल्लाह। इलाही व सय्यदी फ़ासअलुका बिल क़ुदरतिल्लती क़द्दरतहा व बिल क़ज़िय्यतिल्लती हतमतहा व अक़मतहा व ग़लबत मन अलैहि अजरैता अंता बली फ़ी हाज़िहिल लैला व फ़ी हाज़िहिस सआ कुल्ल जुर्मिन अजरमतु व कुल्ल ज़ंबिन अज़नबतु। ऐ अल्लाह, आज की रात अभी और इसी वक्त मेरे सारे गुनाहों की बख्शिश फरमा और रिज़्क़ में वसअत व बरकत अता फरमा। ये दुआ है आज की रात। अल्लाह अकबर। ये उसको कहा जाता है जिसके इख्तियार में सब कुछ हो। ए करीमा का, ए रहीमा का। अंता वली फ़ी हाज़िहिल लैला व फ़ी हाज़िहिस सआ कुल्ल जुर्मिन अजरमतु व कुल्ल ज़ंबिन अज़नबतु व कुल्ल क़बीहिन असररतु व कुल्ल जालिन अमिलतु क़दमतु व वालनतु अख़फ़ैतु व अज़हरतु व कुल्ल सय्यअतिन अमरतु बिइस्बातिल किरामिल कातिबीन अल्लज़ीना वक्कलतहुम बिहिफ़्ज़ि मा यकूनु मिन्नी व जअलतहुम शुहूदन अलय्या मा जवारी व कुन्त अंता रक़ीबा अलय्या मिन वराइहिम व शाहिदा लिमा ख़फ़िया अन्हुम व बिरहमतिका अग़फ़ैता व बिफ़ज़लिका सतरता व अन तुअफ़्फ़िर मिन कुल्लि ख़ैरिन अंज़लता औ एहसानिन फ़ज़्ज़लता व बिर्रिन नशरता व रिज़्क़िन बसत्ता औ ज़ंबिन तग़फ़िरुहु औ ख़तइन तस्तुरु। जहां पे मौजूद है मिलके मेरे साथ इस अल्लाह के नाम नामी को पुकारें, इंशाअल्लाह आपकी सब परेशानियां दूर होंगी। या रब्बे या रब्बे या रब। तमाम बीमारों के लिए, परेशान हालों के लिए, मकरूज़ों के कर्जों की अदायगी के लिए, जॉबलेस जो है उन सब के लिए, सबकी दुआओं को ज़हन में रखें और मखसूसन गुनाहों की बख्शिश के लिए। या रब्बे या रब्बे या रब या रब्बे या रब्बे या रब या रब्बे या रब्बे या रब। या इलाही व सय्यदी व मौलाय व मालिक रिक़्क़ी या मन बियदिही नासियती या अलीमन बिदुर्री व मस्कनती या खबीरन बिफ़क़री व फ़ाक़ती। रिज़्क़ की वसअत के लिए या रब्बे या रब्बे या रब या रब्बे या रब्बे या रब या रब्बे या रब्बे या रब या रब्बे या रब्बे या रब। असअलुका मैं हक़्क़िका व क़ुद्सिका व अज़म सिफ़ातिक व अस्माइक अन तजअल औक़ाती मिनल लैल वन नहार बिज़िक्रिका मअमूरा व बिख़िदमतिका मौसूला व अमाली इंदका मक़बूला अमाली इंदका मक़बूला तदकुन अमाली व औरादी कुल्लुहा विरदन वाहिदा व हाली फ़ी ख़िदमतिका सरमदा या सय्यदी या मन अलैहि मुअव्वली या मन इलैहि शकौतु अहवाली या रब्बे या रब्बे या रब या रब्बे या रब्बे या रब या रब्बे या रब्बे या रब या रब्बे या रब्बे या रब। अल्लाह मेरे आज़ा और जवारे को कुव्वत दे, हिम्मत और ताकत दे, तमाम बीमारियों से दूर रख ताकि मैं तेरी बारगाह में इबादत कर सकूं और मासूमीन की ज़ियारत पे जा सकूं, मजालिस में, दुआओं की महफिल में, नमाज, तमाम इबादत जो है वो मुझसे दूर ना हो। मुझे कुव्वत अता फरमा। क़व्वे अला ख़िदमतिका जवारिही
واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام بالاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارذين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فاردو ومن كادني فكدو۔ اے اللہ جو مجھ سے برا چاہتا ہے تو جانو وہ جانے، جو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے تو جانو وہ جانے۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَحْسَنِ عَبِيدِكَ نَصِيبًا عِنْدَكَ وَأَقْرَبِهِمْ مَنْزِلَةً مِّنْكَ وَأَخَصِّهِمْ زُلْفَةً لَدَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ ذَلِكَ إِلَّا بِفَضْلِكَ وَجُدْ لِي بِجُودِكَ وَعَطِفْ عَلَيَّ بِمَجْدِكَ وَافِضْنِي بِرَحْمَتِكَ وَاجْعَل لِّسَانِي بِذِكْرِكَ لَهِجًا وَقَلْبِي بِحُبِّكَ مُتَيَّمًا وَمُنَّ عَلَيَّ بِحُسْنِ إِجَابَتِكَ وَأَقِلْ لِي عَثْرَتِي وَاغْفِرْ ذَلَّتِي فَإِنَّكَ قَضَيْتَ عَلَىٰ عِبَادِكَ بِعِبَادَتِكَ امرتہم بدعائک وضمنت لہم الاجابہ۔ اے اللہ تو نے دعا کا حکم دیا ہے اور قبولیت کی ضمانت لی ہے کہ ادعونی استجب لکم، دعا کرو میں قبول کروں گا، ضمانت لی ہے پروردگارہ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلے ہوئے ہم سب کے۔ وضمنت لہم الاجابہ فإلیک یا رب نصبت وجہی وإلیک یا رب مددت یدی وَبِعِزَّتِكَ اسْتَجِبْ لِي دُعَائِي وَبَلِّغْنِي مُنَايَا وَلَا تَقْطَعْ مِنْ فَضْلِكَ رَجَائِي وَاكْفِنِي شَرَّ الْجِنِّ وَالْإِنسِ مِنْ أَعْدَائِي بِحَقِّ الْإِمَامِ الرِّضَى الْغَرِيبِ يَا سَرِيَّ الرِّضَى یا سریع الرضا یا سریع الرضا یا سریع الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء یا من اسمه بحق امام سجاد، پہلے ہم نے دعا مانگی یا سریع رضا بحق امام رضا، اب یا من اسمہ دوا و ذکر و شفا بحق امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام، یا من اسمہ دوا و ذکر شفا۔ خدا شاہد ہے اتنی جلدی کیپسول اثر نہیں کرتا، ٹیکا اثر نہیں کرتا جتنی جلدی یا رب کی آواز اثر انداز ہوتی ہے، اتنی جلدی آپ کی دوائیاں اثر انداز نہیں ہوتی جتنی جلدی ایک مرتبہ جب آپ معصومین کا نام لیتے ہیں نا، یا علی یا حسین یا سیدہ یا امام سجاد جب کہتے ہیں یا امام موسیٰ کاظم یا امام رضا، وہ بہت جلدی اثر انداز ہوتا ہے۔ دعا کریں یا من اسمہ دوا وَذِكْرُهُ شِفَاء۔ مولا کا ایک فرمان ہے کہ ذکرنا اہل البیت شفاؤن، ہم اہل بیت کا ذکر شفا ہے، ہم اہل بیت کا ذکر شفا۔ اپنے بیماروں کو ذہن میں رکھیں، کون ایسا ہے جس کا کوئی بیمار نہ ہو، کوئی پریشان نہ ہو۔ اور دعا میں یہ جملہ کہا جاتا ہے اللہم اشفِ کل مریض، اے اللہ تمام مریضوں کو شفا دے، میرا بھائی میری بہن میرا بیٹا یہ نہیں، سب کو شفا دے۔ یا من اسمہ دوا وَذِكْرُهُ شِفَاء وَطَاعَتُهُ غِنًى رَمَّ الرَّاسُ مَالِهِ الرَّجَاء وَسِلَاهُهُ الْبُكَاء يَا سَابِغَ النِّعَمِ يَا دَافِعَ النِّقَمِ يَا نُورَ الْمُسْتَوْحِشِينَ فِي الظُّلَمِ يَا عَالِمًا لَا يُعَلَّمُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَافْعَلْ بِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما کثیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار ہماری اس دعائے کو قبول فرما۔ اور آج ہم شب جمعہ میں دعا گو ہیں۔ شب جمعہ میں ایک عالم دین کا انتقال ہو گیا، محتمم اعلیٰ جامعۃ المنتظر مولانا قبلہ قاضی سید نیاز حسین نقوی کا انتقال ہو گیا کم میں۔ دعا فرمائے پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اور جو پروردگار ان کے لواحقین ہیں ان سب کو صبر کی سعادت نصیب فرما، صبر عطا فرما، اور ان کے گھر والوں کو مخصوصاً ان کی اہلیہ کو، ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما، اور ان کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیین میں جوار معصومین عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حدیث شریف کے ساتھ پڑھتے ہیں
اس بارگاہ میں شب جمعہ میں آپ سب کی تمام کی حاجات کی روائی کے لیے، مشکلات کی دور ہونے کے لیے، قربتاً اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسند سید جابر ابن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزهراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له إذك بالله يا بتاء من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة وقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمة إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت أنا من جدك تحت الكساء أقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا رسول الله أتأذن أدخل معك تحت الكساء قال له عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ حدیث شریف کساء، نبی نے 2 مرتبہ اس میں وعدہ قسم کھا کے وعدہ فرمایا، اللہ رب العزت نے قسم کھا کے وعدہ فرمایا، تو یقین جانے جو پریشان ہے اس کی پریشانی ضرور دور ہوگی۔ آپ نے مانگنا ہے، عطا اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگا اور آج کی رات میں لازمن ہوگا انشاءاللہ۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة وقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال لي يا أمة وإني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت أنا من جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتعذرني أدخل معكما أكون معكما تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل الحسين عليه السلام معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعذر لي نكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ثم أتيتنا بالكساء وقلت السلام عليك يا بطا يا رسول الله أتعذرني أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء غدا به رسول الله بطرفي الكساء وهم بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم فرما رہے ہیں ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وہامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمونی ما یعلمہم، جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا، اذیت دی مجھے اذیت دی۔
يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو ان کا محب ہے وہ میرا محب ہے. یہ حدیث قصہ میں نبی کریم فرما رہے ہیں. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مديا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. جب یہ پیغام گیا تھا اللہ رب العزت نے کہا اے میرے ملائکہ، میرے آسمانوں پہ رہنے والوں، میری عزت و جلالت کی قسم، کیا بات ہے، سبحان اللہ، میں نے یہ آسمان، زمین، ستارے، کواکب، افلاک، ابراج، یہ کچھ خلق نہیں کیا، یہ بہتے ہوئے دریا، سمندر خلق نہیں کیے، الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، مگر ان 5 کے صدقے میں جو اس چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، اس چادر کے نیچے، اس چادر کے گھر میں آرام کر رہے ہیں. فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت الکساء فقال عز وجل اهل بیت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وابوها وبالها وبنوها. کہا یہ سیدہ ہے، یہ ان کے پدر بزرگوار ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں اور یہ ان کے بیٹے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي. اللہ اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم ومحبتکم وقد اذن لی ان ادخل معکم فهل تأذن لی یا رسول اللہ. فقال رسول اللہ وعلیک السلام یا امین وحی اللہ انہو نام قد اذنت لکا. فدخل جبرائیل علیہ السلام معنا تحت الکساء. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فضنا وفادا شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفي مهموم إلا وفرج الله همه. إلهي آمين. ولا مهموم إلا وكشف الله غمه. إلهي آمين.
ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته إلهي آمين. فقال علي عليه السلام إذا والله فضنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شب جمعہ ہے، ایام نبی چل رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیں یہیں سے نبی کریم کی بارگاہ میں ہم سلام پیش کرتے ہیں، امام رضا کی بارگاہ سے، اس کی بارگاہ سے کہ جس کے لیے نبی کریم نے فرمایا ہے کہ میرے بدن کا ایک ٹکڑا خراسان کی زمین پہ دفن کیا جائے گا، کوئی پریشان حال میرے اس ٹکڑے کی زیارت نہیں کرے گا مگر اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے گا. یہیں سے نبی کریم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آپ کو پتا ہے کہ جب زیارت پڑھی جائے تو اس کے بعد 2 رکعت نماز ہدیہ زیارت ضرور پڑھا جائے. تو انشاءاللہ تعالی امام رسول اکرم اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہم پڑھیں گے، ان کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے اس شب جمعہ میں. اور مخصوصی ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کی، یہ حکم ہے شب جمعہ میں ضرور پڑھو. تو انشاءاللہ آئیں، پہلے نبی کریم کو، پہلے نانا کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، پھر نواسے کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. حسین منی و انا من الحسین. السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا محمد ابن عبداللہ. السلام علیکم یا خیرت اللہ. السلام علیکم یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا صفوت اللہ. السلام علیکم یا امین اللہ. اشہد انک رسول اللہ. اشہد انک محمد ابن عبداللہ. اشہد انک قد نصحت لامتک وجاہدت فی سبیل ربک وعبدتہ حتی اتاک الیقین فجزاک اللہ یا رسول اللہ افضل ما جزا نبیا عن امته. اللهم صل على محمد وآل محمد افضل ما صليت على ابراہیم وآل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. زیارت سوم امام حسین علیہ السلام مفاتیح الجنان سے میں پڑھ رہا ہوں، آپ سب نیت کریں کربلا معلیٰ کی طرف. پروردگار عالم آپ سب کی زیارت کو، دعاؤں کو قبول و مقبول بارگاہ حق فرمائے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ. السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ. السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیکم یا وارث محمد سید رسول اللہ. السلام علیکم یا وارث علی امیر المؤمنین وخیر الوصیین. السلام علیکم یا وارث الحسن الرضی الطاہر الراضی المرضی. السلام علیکم ایھا الصدیق الاکبر. السلام علیکم ایھا الوصی البر التقی. السلام علیکم وعلی الارواح التي حلت بفنائک واناخت برحلک. السلام علیکم وعلی الملائکۃ الحافین بک. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وجاہدت الملحدین وعبدت اللہ حتی اتاک الیقین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. زیارت سلطان سری ارتضا جن کی بارگاہ سے ہم نے دعائے کمیل پڑھی، حدیث قصہ پڑھی، زیارت نبی مکرم پڑھی اور زیارت سید الشہداء پڑھی. اب زیارت امام رضا علیہ السلام پڑھ کے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں ہم یہ سب پڑھا ہوا ہدیہ کرتے ہیں کہ مولا یہ ہم سب جو پیش کر رہے ہیں یہ روز قیامت جب ہمیں نام عمل میں ضرورت ہو تو مولا اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے اور سب کی پریشانیاں دور ہو، سب بیماروں کی حاجتیں پوری ہوں، مخصوصاً جو کورونا کے مریض ہیں پروردگارہ ان کو شفا و عافیت عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ولی اللہ.
السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا نور اللہ فی ظلمات الارض، السلام علیکہ یا عمود الدین، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث اسماعیل ذبیح اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد رسول اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المومنین علی ولی اللہ ووصی رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا وارث الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، السلام علیکہ یا وارث علی ابن الحسین زین العابدین، السلام علیکہ یا وارث محمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین، السلام علیکہ یا وارث جعفر ابن محمد الصادق، السلام علیکہ یا صادق البار، السلام علیکہ یا وارث علیکہ یا وارث موسیٰ ابن جعفر، السلام علیکہ ایھا الصدیق الشہید، السلام علیکہ ایھا الوصی البر التقی، السلام علیکہ ایھا الوصی البار التقی، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وعبدت اللہ مخلصا حتی اتاک الیقین، السلام علیکہ یا ابا الحسن ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم الیک صمت من ارض وقطعت البلاد رجاء رحمتک فلا تخیبنی ولا تردنی بغیر قضاء حاجتی وارحم تقلبی علی قبر ابن اخی رسولک صلواتک علیہ وآلہ بأبی انت وأمی یا مولاي اتیتک زائرا وافدا عائدا مما جنیت علی نفسی واتتبت علی داری فکل شافعا الی اللہ یوم فقری وفاقتی فلک عند اللہ مقام المحمود وانت عنده وجی، اللہم انی اتقرب الیک بحبہم وبولایتہم اتولا آخرہم بما تولیت بی اولہم وابرؤ من کل ولیت دونہم، اللہم لعن الذین بدلوا نعمتک واتہموا نبیک وجحدوا بآیاتک وسخروا بإمامک وحملوا الناس على أكتاف آل محمد، اللہم انی اتقرب الیک باللعنۃ علیہم والبراءۃ منہم فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ یا ابا الحسن صلی اللہ علی روحک وبدنک وانت الصادق المصدق، قتل اللہ من قتلک بالایدی والالسن، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین وقتلۃ الحسن والحسین وقتلۃ اہل بیت نبیک، اللہم لعن اعداء آل محمد وقتلتهم وزدهم عذابا فوق العذاب وهوانا فوق هوان وذلا فوق ذل وخزيا فوق خزي، اللهم ادعهم الى النار دعا واركسهم في أليم عذابك وعقابك ركسا واشرهم واتبعهم الى جهنم زمرا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه، وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد توبة عبد ذليل خاضع خاشع فقير مسكين مستكين لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام ثبت قلوبنا على دينك، رب صل على محمد وآل محمد
अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज वल आफियत वन नस्र वजअलना मिन खैरि आवानिही व अंसारे वल मुस्तशहदीन बैन यदे। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना फिद दुनिया ज़ियारतल हुसैन व फिल आखिरति शफ़ाअतल हुसैन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना फिद दुनिया ज़ियारतल हुसैन व फिल आखिरति शफ़ाअतल हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा अंत आलम बिसराइर नफ़स्लिहा, अंत आलम बिमुहिम्मात नफ़क़फ़िहा, अंत आलम बिहवाइज नफ़क़ज़िहा, या काफ़ियल मुहिम्मात, या क़ादियल हाजात, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मैं आप सबके लिए, तमाम अफराद जो मेरे साथ मौजूद हैं और जो मेरे साथ दुआ में शरीक हुए, मैं आप सबके लिए दिलो जान से दुआ गो हूँ। परवरदिगार आलम आप सबकी तमाम की हाजात को पूरा फरमाए, तमाम की मुश्किलात को दूर फरमाए। और जिस जिसने मुझसे इल्तमा से दुआ के लिए कहा है, परवरदिगार तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, उन सब की दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा। और जैसे कि मैंने बताया, आज कुछ देर पहले, घंटा डेढ़ घंटे पहले, 2 घंटे पहले की बात है, मोहतम में आला जमल मुंतजर क़िबला काजी नियाज़ हुसैन नकवी अल्लाह मकामों का इंतकाल हो गया है। हॉस्पिटल में थे तो दुआ फरमाए परवरदिगार आलम उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और आला इल्लीयीन में जवार मासूमीन खुसूसन जवार इमाम हुसैन अता फरमाए। और जो कोरोना के मरीज हैं, तकरीबन 5000 के करीब ईरान में मरीज हैं, शायद उससे भी ज़्यादा हैं, और वेंटिलेटर पे, आईसीयू में, कोमा में है, परवरदिगार उन सबको शिफा अता फरमा। पाकिस्तान में जो मरीज हैं, परवरदिगार उन सबको शिफा अता फरमा। परवरदिगार कुछ ऐसे अफराद हैं कि जिनको कोरोना हो चुका है, उनको पता नहीं, उन सबको शिफा अता फरमा। जिसके इल्म में है, जिसके इल्म में नहीं है, उन सबको शिफा अता फरमा। इस मनहूस वबा का खात्मा फरमा दे परवरदिगार। हमारे आका व मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजिल फरमा। सैयद इकबाल काज़मी साहब को परवरदिगार, मेरे भाई को सेहत व सलामती अता फरमा। बुशरा हुसैन की मुश्किलात को दूर फरमा परवरदिगार। सैयद हुसैन ताहिर की तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। इनके वालिद को परवरदिगार सैयद मसलूम हुसैन जो इंतकाल कर गए हैं, प्रोफेसर ताहिर हुसैन शाह इब्ने वल्द सैयद मतलूब हुसैन शाह, 20 अक्टूबर को उनका इंतकाल हुआ। दुआ के परवरदिगारा उनके वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का उनके दर्जात को बुलंद फरमा और उनके जवारे सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम में जगह अता फरमा। मेरी वालदा के दर्जात को बुलंद फरमा। आला इल्लीयीन में जवारे जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा में जगह अता। फ़ायदा अली की मुश्किलात को दूर फरमा। इनकी वालदा बीमार है, परवरदिगार सेहत व सलामती अता फरमा। जो मरीज है, परवरदिगारा उनको सेहत व सलामती अता फरमा। सैयद हसन जाफरी और उनकी अहलिया, उनके बच्चों को, मुश्तबा भाई उनकी अहलिया, उनके तमाम अहलो अयाल को सेहत व सलामती अता फरमा। सैयदा ज़ाहिदा को सेहत व सलामती अता फरमा। परवरदिगारा हसन इकबाल भाई उनकी अहलिया को सेहत व सलामती अता फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, ये हदीस के साथ दुआए को मैं ज़ियारत नबी करीम, ज़ियारत इमाम हुसैन, ज़ियारत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम जो पढ़ी, परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले हमारी इन ज़ियारत को कबूलियत की मोहर लगा दे। परवरदिगारा आज की रात, आज शब जुम्मा में हमारी ज़ियारत की कबूलियत की मोहर लगाए और उसकी तस्दीक हमें ज़ियारत मासूमीन करा दे। परवरदिगारा हम चाहते हैं कि अगले साल से पहले हम सबको ईरान, इराक, शाम, जन्नतुल बकी की ज़ियारत नसीब हो। कुर्रत ज़ैदी की तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, सोहेल बुखारी भाई उनकी अहलिया को, शौजब को परवरदिगार सेहत व सलामती अता फरमा, मुश्किलात को दूर फरमा। परवरदिगार शुजा भाई की तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। परवरदिगार वजी ज़हरा की तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। अक्सर ज़हरा को, उनकी फैमिली को, उन सब के लिए दुआ गो हैं। परवरदिगार उनकी मुश्किलात को आसान फरमा। परवरदिगारा आपने जो है ये घंटा सवा घंटा मेरे साथ रहे, दुआ में शामिल रहे। परवरदिगारा एक एक कलमे को, एक एक लफ्ज़ को, एक एक दुआ को परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का आला इल्लीयीन में कबूल फरमा। परवरदिगारा हमारे वतन अजीज की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा इस्लामी जमहूरी ईरान को जमी खतरात व आफात व बलियात अर्ज़ी समावी से महफूज फरमा। परवरदिगारा तमाम मराजे तकलीद का साया हम सब के सरों पे कायम व दायम रहे। परवरदिगारा मुज्तहिदीन की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का तमाम मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। हम सबको अगले साल से पहले ईरान, इराक, शाम, जन्नतुल बकी की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगारा वो हाथ जो अहले बैत के खिलाफ बुरे इरादे से उठे, अहले बैत नबी के खिलाफ बुरे इरादे से उठे, उन हाथों को काट दे। वहां के जो मैली निगाह से आपको देखे, उन आंखों को अंधा फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जहां जहां पे अहले बैत के खिलाफ प्लानिंग हो रही, उन इमारात को मुनहदिम फरमा। परवरदिगारा ये जैसे कि खबर में आ रहा है कि एक हफ्ते नबी के नाम से जो है, इश्क नबी के नाम से और उल्फत नबी के नाम से जो है रखा गया है, तो मैं इस काविश की बहुत ज्यादा तायद करता हूं। बल्कि जैसे कि ईरान में तो काफी अरसे से हफ्ते वहदत के नाम से इसको याद किया जाता है कि 12 से शुरू होता है और 17 को हम शिया यानी अमीरुल मोमिनीन के नजदीक आमद पैगंबर का, तो ये 5 भी जो है इसको हफ्ता वहदत के नाम से याद किया जाता है कि वहदत का हफ्ता। और पाकिस्तान में जैसे इसको इश्क का और मोहब्बत का करार दिया गया, परवरदिगार तमाम मोमिनीन में आपस
में, तमाम मुसलमानों में आपस में इत्तेफाक और भाईचारगी की फ़ज़ा को कायम व दायम फरमा। परवरदिगार तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, हम सबको मिल के ज़िक्र नबी ज़िक्र आले नबी करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा जो हमारे वतन के दुश्मन है, अंदरूनी हाथ है या बैरूनी हाथ है, उन सबको तबाह फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, ये वास्ता जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का। परवरदिगारा जिसने हमसे या मुझसे इल्तिमास दुआ के लिए कहा है, उन सब की दुआओं को फर्दन फर्दन अपनी बारगाह अक़दस में मंजूर व कबूल फरमा। परवरदिगारा हमारे गुनाहों की तरफ न देख, बल्कि अपने रहमत के वसी दामन में हमारे गुनाहों को ढांप दे। हमारे आका व मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें इमाम के लश्कर के अदना जानिसारों में शामिल फरमा। परवरदिगारा जिनको आज़ादारियों करने की वजह से, मातमदारियां करने की वजह से, मजालिस करने की वजह से, नाजायज़ मुकद्दमात में जिनको मुलव्वस किया गया है, आज की रात का सदका उन सबको इन मुकद्दमात से, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की कैद का वास्ता, सैयद सज्जाद की कैद का वास्ता, असीरान कूफा और शाम का वास्ता, परवरदिगारा उन सबको इन कैदों से बाइज्जत बरी फरमा। हमारे शुहदा के दर्जात को बुलंद फरमा। उनके जो हमारे इदारे हैं, हमारे मोमिनीन के जो है, जो शुहदा के खानवादों की हेल्प करते हैं, उनके खर्चे माहाना पूरे करने, परवरदिगार उनको मजीद तौफीक दे कि वो सब ये इन कामों में मुवफ़्फ़क़ हो, मुअय्यद रहे। परवरदिगार हमारी मस्जिदों, हमारे इमाम बारगाहों दोनों को आबाद फरमा। हमारे जवानों को नेक और साले और फरमाबरदार रहने की और मेहनत करने की, पढ़ने लिखने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा वालिदैन को अपने बच्चों से मोहब्बत और प्यार करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जो बेरोजगार है उनको रोजगार दे, जो बेघर है उनको घर दे, जो बेज़र है उनको ज़र दे, जो मुफलिस है उनकी मुफलिसी दूर फरमा, जो हज व ज़ियारत के मुतमन्नी मुश्ताक है उनको हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। हमारे आका व मौला को हम सबसे राज़ी खुशनुद फरमा। परवरदिगार हमारी गुनाहगार आंखों को इमाम ज़माना के चेहरे की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। परवरदिगारा तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जब तक जिंदा रहे इश्क अहले बैत में, इश्क मुस्तफ़ा में, इश्क मुर्तज़ा में, इश्क मुश्तबा में, इश्क सैयदुश्शुहदा में, इश्क पंजतन में, इश्क 12 इमाम चहरदा मासूमीन 72 शुहदाए करबला में हमारी जिंदगी हो। सांस ले तो इनकी मोहब्बत के साथ, उठे तो इनकी मोहब्बत के साथ, खाएं तो इनकी मोहब्बत के साथ, चले तो इनकी मोहब्बत के साथ, सोए तो इनकी मोहब्बत के साथ, जागे तो इनकी मोहब्बत के साथ, जो मर्जी हमारी जिंदगी इनकी मोहब्बत के साथ गुजरे। और परवरदिगार जब इस दुनिया से जाए, जो आखिरी लफ्ज हमारी जबान से निकले, ना कोई वसीयत हो, कोई वसीयत ना हो, एक ही वसीयत हो, वो जबान पे या अली और या हुसैन हो और हाथ हमारा सीने पे हो। आमीन या रब्बल आलमीन। फहा अब्बास के लिए दुआ गो हूं, उनकी मुश्किलात को दूर फरमा। परवरदिगारा सैयद हुसैन ताहिर भाई, इनकी वालदा को सेहत और सलामती अता फरमा, मेरे वाले साहब को सेहत और सलामती अता फरमा। हमारे आका मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें इमाम के लश्कर का अदना जारूब कश बना और अदना जानिसार करार दे बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। इल्तिमास दुआ फी अमानिल करीम। ज़वार सैयद भाई आपके लिए भी दुआ गो हूं, जाफर काज़मी मौला आपकी परेशानियों को दूर फरमाए। फी अमानिल करीम। जब तक जिंदा रहे इश्क अहले बैत में जिंदा रहे। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर जल्ला जलालुहु। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नारे हैदरी या अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नारे हैदरी या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। बराए खुशनुदिये मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। हमारे यहाँ 12 रबीउल अव्वल है और बाद मकामात पे शब 12 है, तो आए मदीने का रुख करके लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। आए अब नजफ का रुख करते हैं। लब्बैक या अमीरुल मोमिनीन, 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 लब्बैक या अमीरुल मोमिनीन। और फिर जन्नतुल बकी का रुख करते हैं। लब्बैक या हसनुल मुश्तबा, 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 लब्बैक या हसनुल मुश्तबा। चले यहीं से चलते हैं करबला मुअल्ला की तरफ। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन,
लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या सैयदुश शुहदा, लब्बैक या अबा अब्दुल्लाह, लब्बैक या मौला हुसैन, लब्बैक या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, लब्बैक या इमाम हुसैन, लब्बैक या सरवर सालार शहीदा, लब्बैक या मदफून बेअर्ज़ करबला, लब्बैक या मदफून बिला गुस्ल वला कफन, लब्बैक या अबा अब्दुल्लाह। आए चले यहीं से रुक करते हैं शाम की तरफ। लब्बैक या शरीकतुल हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, लब्बैक या महरूमतुल मुसर्रा, लब्बैक या उम्मुल मसाइब, लब्बैक या ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, लब्बैक या आलिमतुन गैर मुअल्लमा, लब्बैक या सैयदा, लब्बैक या शरीकतुल हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। इल्तिमास दुआ फी अमानिल करीम तोहफा या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद बशर्ते जिंदगी। कल इंशाअल्लाह ताला उन्वान वही और इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू उसको आगे बढ़ाएंगे शान रिसालत पे कि इंशाअल्लाह ताला ये हफ्ता शान रिसालत है और हफ्ता इबादत यहाँ भी शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितने दिन अब गुफ्तगू होगी वो सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुफ्तगू होगी। हम बताएंगे कि नबी कौन है और नबी की अजमत क्या है और शियायान अमीरुल मोमिनीन नबी को कैसा जानते हैं और शियायान अमीरुल मोमिनीन के नजर में क्या अजमत नबी करीम है, क्या अजमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अजमत की कुंज तक तो कोई पहुंच नहीं सकता, सिर्फ परवरदिगार आलम जानता है कि जिसकी ने जो है इनको खल्क किया है नबी करीम को। लेकिन हम अपनी बसात के मुताबिक, और आयत आपके जहन में रहेगी कि हमने आपको भेजा है शाहिद बना के, मुबश्शिर बना के, नज़ीर बना के और अल्लाह की तरफ दावत देने वाला बना के और रोशन चराग बना के भेजा है। इंशाल्लाह इस रोशन चराग पे मजीद गुफ्तगू और मजीद इंशाल्लाह ताला जश्न का समा कल पैदा करेंगे। और आप सबके लिए दुआ है, आप मेरे लिए दुआ करें, मैं इमाम रजा की बारगाह में आपके लिए दुआ करूंगा। और इंशाल्लाह ताला उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते बस इश्क हो तो पंजतन का इश्क हो, 12 इमामों का, 4 मासूमीन का इश्क हो। इससे बड़ी खुदा की कसम कोई दुआ नहीं है। मैं मौला की बारगाह में कह रहा हूं और ये 2 फरिश्ते मौजूद हैं, लिखने वाले मौजूद हैं, दोनों हाथ उठा के कह रहा हूं कि अल्लाह की बारगाह में मुजर्रब तरीन अमल जो है वो इश्क में अहले बैत है। अहले बैत का इश्क जो है वो सबसे बड़ी इबादत है। उसके बाद फिर बाकी औलिया उल्लाह का इश्क है, औसिया का इश्क है, सब जो इश्क अहले बैत की खुदा हम सबको सआदत नसीब फरमाए और हम सबको इनके इश्क में जीने की और इनके इश्क में दुनिया से जाने की सआदत नसीब करे। और आखिर में एक मरतबा फिर मैं दुआ करता हूँ, परवरदिगारा काजी नियाज़ साहब जिनकी आज डेथ हुई है, उनके इंतकाल हुआ कुम में, जो मुहतम में आला थे जामतुल मुंतज़िर के, और दीगर उनकी बहुत खिदमात है। परवरदिगार उनके दरजात को बुलंद फरमा और आला इल्लीयीन में जवार मासूमीन अता फरमा और हम सब के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इल्तिमास दुआ फी अमानिल करीम तोहफा या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद।